بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ گریڈ 4 اسلامیات ہمارا جو سبق چل رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اول، یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے جو سبق ہمارا چل رہا تھا سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ جاری تھا۔ ان میں سے 7 سوال اور ان کے جوابات ہم حل کر چکے ہیں جو آپ کو کام دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے تمام بچوں نے وہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ کون سا کام تھا؟ سرسری طور پر ایک مرتبہ پھر ہم نظر دہرا لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اب تک جو ہمارا کام ہوا وہ کون سا تھا، وہ کون سا ہم کام کر چکے ہیں اور کون سا کرنا تھا۔ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلا سوال کیا تھا؟ یہ تھا کہ پہلی وحی کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ اس کا جواب ہم لکھ چکے ہیں، امید ہے کہ آپ نے بھی لکھ لیا ہوگا، یہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ دوسرا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے گئیں اور انہوں نے سارا واقعہ سن کر کیا کہا؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال، ابتدا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کس کس نے لبیک کہا؟ اس کا جواب ہم لکھ چکے ہیں، امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپی میں اس کو لکھ لیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو سوال تھا، سوال نمبر 4، اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی تھی اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ کیا سوال ہے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ کون سی تھی اور وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ اس کا جواب بھی ہم لکھ چکے ہیں، امید ہے کہ آپ یہ اپنی کاپی میں لکھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جو سوال تھا، سوال نمبر 5، اس کی باری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کیسے اسلام کی دعوت دی؟ یہ بھی ہم اپنے سبق میں پہلے کے کام میں اس کا جواب لکھ چکے ہیں، اس کا جواب آپ تک پہنچ چکا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کام کر لیا ہوگا۔ سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کیا ہے کہ اسلام کی اعلانیہ دعوت پر قریش کا کیا رد عمل تھا؟ سوال نمبر 6، اسلام کی اعلانیہ دعوت پر قریش کا کیا رد عمل تھا؟ یہ ہمارا کل کا کام تھا، اس کو ہم سرسری طور پر پڑھ بھی لیتے ہیں کہ اسلام کی جو اعلانیہ دعوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان قریش کو اسلام کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام کا قریش والوں نے مذاق اڑایا اور ابو لہب جو آپ علیہ السلام کا چچا تھا وہاں پر موجود تھا، اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ تم پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں پہ جمع کیا تھا؟ اس کے بعد پھر پورا کا پورا مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ آپس میں بناتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ کل کا سوال نمبر 6 تھا جو ہم نے حل کیا ہے۔ اور سوال نمبر 7 کیا ہے کہ قریش نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے کیا کیا پیشکش کی؟ سوال نمبر 7، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے کیا کیا پیشکش کی؟ تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جواب تھوڑا سا تفصیل سے ہے، مفصل ہے، تو ہم نے تفصیل سے نہیں لکھنا یہ جواب، بلکہ اس کا خلاصہ اس طرح لکھنا ہے کہ پورا جواب ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو کس طرح لکھنا تھا کہ قریش نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے 3 پیشکشیں کی۔ پہلی کون سی تھی؟ تمہارے لیے مال اور دولت کو جمع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، تمہیں اپنا سردار بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2 تھا یہ۔ نمبر 3، سب سے اعلیٰ گھرانے اور خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں۔
हमने इस तरह मुख्तसर करके लिखना है ताकि हमें याद करने में आसानी हो, किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना ना हो। इस तरह हम ये खुलासा लिखेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकशें की गई थी वो कौन कौन सी थी। नंबर 1, तुम्हारे लिए माल और दौलत जमा कर देते हैं। नंबर 2, तुम्हें अपना सरदार बना देते हैं। नंबर 3, सबसे आला घराने और खूबसूरत लड़की से शादी करवा देते हैं। ये था हमारा 2 सवालात थे जो हमने कल हल किए। आज का जो काम है हमारा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं और जो हम काम करने जा रहे हैं वो है सवाल नंबर 8, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। सवाल नंबर 8 क्या है? मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। उसमें नंबर 1 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी फरिश्ते को देखा। फिर उसी फरिश्ते, कौन से फरिश्ते को? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आएगा, या हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आएगा, या फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। यहाँ पर आएगा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। शाबाश, यह है आखिरी वाला, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ खाली जगह में आएगा। हमने इसी तरतीब के मुताबिक अपनी कॉपी में काम करना है, इसी तरतीब पर लिखना है। लिख के खाली जगह छोड़ के आगे फिर ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों को हमने नीचे उतारना है। ये उतार कर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो दुरुस्त जवाब होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। और जो खाली जगह में हम जो जवाब लिखने जा रहे हैं वो हमारा रंगीन होना चाहिए ताकि पता चले कि ये खाली जगह थी। नंबर 2, दूसरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत से ने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो आप अलैहिस्सलाम के बचपन के बेहतरीन दोस्त थे उनको इस्लाम की दावत दी, वो मुसलमान हुए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसको इस्लाम की दावत दी? नंबर 1 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी, या हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, या फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनमें से किसको इस्लाम की दावत दी थी? शाबाश, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की दावत दी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत से कौन मुसलमान हुए? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत से मुसलमान हुए, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिन्हें ज़ुन्नूरैन का लक़ब भी मिला है, जो आप अलैहिस्सलाम के दामाद भी कहलाते हैं। आप अलैहिस्सलाम की 2 साहिबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये के बाद दीगर निकाह में आई। कौन थे? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। मुशरिकीन के खौफ से मुसलमान मक्का से बाहर, खाली जगह है, में जाकर नमाज़ें अदा किया करते थे। कहाँ पर नमाज़ अदा करते थे? बैतुल्लाह में, सहरा में, या फिर पहाड़ की घाटी में। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आएगा शाबाश, पहाड़ की घाटी। मुशरिकीन के खौफ से मुसलमान मक्का से बाहर पहाड़ की घाटी में जाकर नमाज़ें अदा किया करते थे कि वो लोग मुसलमानों को सताते थे, तंग करते थे, उन पर जुल्म करते थे। जुल्म की वजह से, जुल्म से बचने के लिए मुसलमान मक्का से बाहर पहाड़ की घाटी में नमाज अदा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्या है कि रिश्तेदारों की पहली ज़ियाफ़त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा, कौन सा चाचा? आप अलैहिस्सलाम का, खाली जगह है, नाराज़ होकर चला गया। नंबर 1 अबू तालिब, नंबर 2 अबू जहल, नंबर 3 अबू लहब। तो यहाँ पर जवाब आएगा अबू तालिब आएगा, या फिर अबू जहल आएगा, या फिर अबू लहब। तो आपके जहन में जो आ रहा है इन तीनों में से कौन सा जवाब सही होना चाहिए? रिश्तेदारों की पहली ज़ियाफ़त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब। शाबाश, अबू लहब नाराज़ होकर चला गया। शाबाश, ठीक है। आगे 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां जुज़ क्या है? ईमान लाने और मुसलमान हो जाने वालों में कुछ लोग, खाली जगह है, उसके बाद थे। यहाँ पर क्या आएगा? हाकिम आएगा, ग़ुलाम आएगा, या फिर अमीर आएगा। कौन कौन से लोग थे इसमें? इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त जवाब होगा? दुरुस्त जवाब होगा
ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے۔ شاباش، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ سوال نمبر 8، جو خالی جگہ ہیں ان کو آپ نے اسی طرز پر جس طرح آپ بک میں دیکھ رہے ہیں اسی طریقے پر اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اور بقیہ جو کام اگر آپ کے پیچھے رہ گیا ہے اس کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں ہم سوال نمبر 9 یہ پورا حل کریں گے۔ اس کا بھی آپ سرسری طور پر اس پر نظر دوڑا لیجیے گا، اس کا مطالعہ کر لیجیے گا تاکہ ہمیں اگلے سبق میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ ہم اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔